ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമറിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് भूमि पर कुर्की की व्यवस्था की बात वो लोग बोलते थे कि कुर्क हो जाएगी और नीलाम कर दी जाएगी, तो पहले से ही प्रावधान है, इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि अगर कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो वो स्पष्टीकरण का वो भी हम स्पष्टीकरण देंगे। दूसरा, सामान्य तौर पर एमएसपी की खरीद के मामले में उन सबके मन में ये बात आती थी कि भाई एमएसपी पर खरीद बंद हो जाएगी और होगी नहीं, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा। तो आप सबके ध्यान में है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला, मैंने भी दोनों हाउस में इस बात को बोला और सबको आश्वस्त किया कि एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। एमएसपी की रबी और खरीफ की जो खरीद है इस वर्ष भी बहुत अच्छे से हुई है और रबी की फसल की बुआई के समय एमएसपी घोषित कर दी है। एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1.5 गुना किया गया है। खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया है। पहले गेहूं और धान पर ही खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन पर भी खरीद की जा रही है और एमएसपी से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। और एमएसपी के मामले में भी अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। हम सरकारों को भी दे सकते हैं, किसान को भी दे सकते हैं, यूनियन को भी दे सकते हैं। फिर एक बिजली वाला विषय था, उनको ऐसा लगता है कि बिजली का कोई एक्ट आ रहा है वो किसानों के लिए थोड़ा तकलीफ पैदा करेगा, तो इस मामले में भी हम लोगों ने बहुत स्पष्टता से उन्हें कहा कि राज्य सरकारें बिजली वितरण कंपनियों को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही सब्सिडी की राशि हस्तांतरित करने की व्यवस्था संशोधन विधेयक में भी रहेगी। इस प्रकार से वर्तमान व्यवस्था में किसानों के संबंध में जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ एनसीआर ऑर्डिनेंस में ये अभी जो ऑर्डिनेंस आया है उसमें पराली वाले किसानों के लिए भी प्रावधान है। तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई हम इससे सहमत हैं और निश्चित रूप से इसका समाधान हम करेंगे और इस दृष्टि से हम लोगों ने एक पूरा प्रपोजल बनाकर उनको कल दिया। उन लोगों ने विचार विमर्श भी किया और फिर भी कुल मिला के उनके सारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद भी आखिरी में वो लोग किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसकी निश्चित रूप से मेरे मन में भी काफ़ी कष्ट है, क्योंकि किसानों का विषय है और किसान ठंड में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोविड का संकट भी है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के मन में भी रात दिन चिंता रहती है और इसलिए हम लोगों की लगातार पहले भी कोशिश रही है और अभी भी मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब ने चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके समक्ष भेजा है। आप उन प्रस्ताव पर विचार करें और आपकी तरफ से जब भी चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा, भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। और मैं आपके माध्यम से किसानों को यह भी कहना चाहता हूं, കാർഷിക ബില്ല് പിൻവലിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ അറിയിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രം, നരേന്ദ്രമോദി എന്നിവർ കാർഷിക രംഗത്തെ പരിഷ്കരണം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് തെറ്റാണ്, അതല്ല വേണ്ടത്, പ്രതിപക്ഷം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. വിഷ്ണു ചേരുന്നുണ്ട്. വിഷ്ണു, എന്താണ് നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ പറയുന്നതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്, മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്?
പ്രിയ, ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമറിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 3 ബില്ലുകളും പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയതാണ്. ഇത് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് തെറ്റാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കർഷകരെ അടക്കം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാർഷിക മേഖലയിലെ പരിഷ്കരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ബില്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്നത്. 4 മണിക്കൂർ പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ഇത്തരത്തിൽ കർഷകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിരത്തിലിറക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി ആരോപിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ നിയമങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കർഷകർ ഉന്നമനത്തിന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നും ഇവ പിൻവലിക്കില്ല എന്നുമുള്ള നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി പറയുന്ന മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കർഷകരുടെ ഉന്നമനത്തിനായാണ് സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 6 വർഷമായി കർഷകർക്കായി മാത്രമാണ് സർക്കാർ വളരെ പല പദ്ധതികളും തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി 6 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാർ മണ്ഡികളിലെ തടസ്സം നീക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇടനിലക്കാരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കർഷകർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഫ്രീയായി അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വിൽക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നിയമത്തിന് കീഴിൽ കർഷകരുടെ ഭൂമി സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. അതേസമയം ചില കർഷക സംഘടനകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. പഞ്ചാബിലെ കർഷക സംഘടനകളുമായൊക്കെ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇവരുമായി ഇപ്പോൾ നിരന്തരം ചർച്ച നടത്തുന്നുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പല ഭേദഗതികളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കർഷകരുടെ ആശങ്ക കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചില ഭേദഗതിക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് സംഘടനകൾ പറയുന്നത്. കർഷകർ പറയുന്നത് അത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. താങ്ങുവിലയും മണ്ഡികളും നിലനിർത്തുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഭേദഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് കർഷകരെ അറിയിക്കുകയും അവ എഴുതി നൽകുകയും ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും കർഷകർ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്ന് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കില്ല എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രിയ, ശരി, എന്തായാലും കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കില്ല എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ. നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുമെന്നാൽ പിൻവലിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ പറയുന്നത്. കർഷകരുടെ പരിഷ്കരണം അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക മേഖലയിലെ പരിഷ്കരണം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് തെറ്റാണ് എന്നും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് വിഷ്ണു നൽകിയത്.